Okay, welcome back to my channel. आज चाहिँ यो इङ्ग्लिस 422 को हिस्ट्री अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर एन्ड क्रिटिसिजमबाट चाहिँ टिएस इलियटको बारेमा मैले कुरा गर्न लागिरहेको छु। यो क्वेशन्स रहेको छ, टिएस इलियट एन इन्फ्लुएन्शियल भोइस इन इङ्ग्लिस लिटरेरी क्रिटिसिजम इज क्रेडिटेड विथ रिफाइनिङ द आर्ट अफ क्रिटिसिजम, डिस्कस हिज मेजर थट्स अन द स्कोप एन्ड फङ्सन अफ क्रिटिसिजम विथ रिफरेन्स टु हिज रिप्रेजेन्टेटिभ टेक्स्ट रहेको छ। यो 15 मार्क्स यसले क्यारी गर्छ, 15 मार्कको सोध्छ। यसको बारे हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। टिएस इलियट यो सबै एसे जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, यो एसे चाहिँ एउटा चाहिँ लङ एन्सर क्वेसन हो। लङ एन्सर क्वेसन भनेको एसे टाइपको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा थेसिस स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि मेन टपिक सेन्टेन्सहरू रहेका हुन्छन्। त्यसको बारेमा थोरै म पनि चर्चा गर्नेछु। टिएस इलियट एन इङ्ग्लिस पोएट, प्ले राइट एन्ड लिटरेरी क्रिटिक हुनु नि is said to be the father figure of modern literary criticism. The most influential work of Eliot, among others in the field of criticism, are The Tradition and Individual Talent, Hamlet and His Problem, The Function of Criticism, etc. In these works, more specifically, he has talked about the historical sense, objective judgments, and objective correlations. So in this paragraph, this is the introductory paragraph. I have introduced T.S. Eliot, who is the T.S. Eliot, and I'm going to tell about the traditional and individual challenge, Hamlet and his problem, and the function of criticism. He has written many other books, but I'm going to tell this in this essay. So more specifically, I'm going to tell about the historical sense, objective judgments, and objective correlations. So this last sentence in these works, more specifically, he has talked about the historical sense, objective judgments, and objective correlations, is the thesis statement. So as you know that thesis statement is the main statement that reflect whole the essay. So what is going to develop? So what could be the organization of the essay? So what could be written in the coming paragraph that will be reflected in the thesis statement. So I'm going to write about historical science, objective judgments, and objective correlations in the essay. So these things will be reflected in the thesis statement. So the last sentence of this paragraph is thesis statement. Thesis statement. So second paragraph. The Tradition and Individual Talent is one of the best known essays that deal specifically with the quality of being a good artist. So this is the topic sentence, main sentence, that came on the basis of the thesis statement, that came to prove the thesis statement. And this sentence is the main sentence of this paragraph, or the lead sentence of this paragraph, or the topic sentence of this paragraph. So this is the topic sentence, main sentence of this paragraph. I'm talking now in the second paragraph, and to prove this sentence, this main sentence, other details are here. Other details sentence are supported, or they support to the main sentence or the lead sentence. The support justify that the main sentence, what the main sentence says, that will be justified by other details sentences. So let's start. The Traditional and Individual Talent is one of the best known essays that deal specifically with the quality of being a good artist. To be a good artist, an individual should possess personality and historical sense. Even having talent in subject matter and the knowledge of style will be incomplete. One should study the past. All the fine poets and other creative artists should be studied. We should have a consciousness of the past. An individual who is talented and has the historical sense can produce good art. So in this essay, it talks about how to produce good art. To produce good art, one should have the talency, one should have the excellency in the play of language,
or the style or other vivid knowledge, and including that we should have the knowledge of historical sense. Means to say that one should study the past, one should study the the past poets, the past writers. Those who study the past writers, past poet, you will have the historical sense. Without the knowledge of historical sense, our you know our creation will be incomplete. We ourselves will be incomplete. हामी आफै पनि इन्कम्प्लिट हुन्छौँ र हामीले क्रिएसन गरेको कुरा पनि इन्कम्प्लिट हुन्छ यदि हामीसँग पर्सनालिटी मात्रै छ, हामीसँग ट्यालेन्ट मात्रै छ, तर ट्रेडिसन छैन, हिस्टोरिकल सेन्स छैन, हामीसँग पास्टको नलेज छैन। हामीले योभन्दा अगाडिको राइटरहरूको बारेमा हामीले जरुर पढ्नुपर्छ, तिनीहरूको बारेमा हामीले एनालाइटिकल नलेज थाहा पाउनुपर्छ र मात्रै अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, राम्रो एउटा गुड आर्ट प्रड्युस गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ द ट्रेडिसन एन्ड इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टमा यिनले भन्छन्। मतलब पास्टलाई हामीले जहिले पढ्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने यिनको धारणा रहेको छ। त्यसैले यिनले चाहिँ प्लेटोकोदेखि लिएर प्रमुख राइटरहरू, प्रमुख कविहरू, प्रमुख क्रिटिक्सहरू, प्रमुख समालोचकहरू सबैको बारेमा यिनले के गरेका छन् भन्दाखेरि त एउटा डिप स्टडी गरेका छन् र उनीहरूको बारेमा क्रिटिसिजम लेखेका पनि छन्। According to Eliot, the main purpose of the poet is to please the readers. The mind of the poet is like a catalyst that helps to make other changes, but it remains unchanged. In other words, a poem is something like a catalyst that fuses readers' desire and emotion, but it doesn't get changed. एलिट अनुसार चाहिँ पोएटको मेन पर्पज के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त रिडरलाई प्लिज गर्नुहुन्छ, रिडरलाई अर्थात् चाहिँ पाठकहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउनु, आनन्द दिनु भन्ने हुन्छ। अनि पोएटको माइन्ड उनको विचारमा के हो अरे क्याटालिस्ट हो अरे, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि अरूलाई चेन्ज गर्छ त आफू चाहिँ त्यही रहन्छ हैन। क्याटालिस्ट भनेको मतलब के हो त अरूलाई चेन्ज गर्ने तर आफू चाहिँ सेम त्यही नै रहने। इन अदर वर्ड्स अ पोएम इज समथिङ लाइक अ क्याटालिस्ट द्याट फ्युजेज रिडर्स डिजायर एन्ड इमोसन। जब हामी कुनै कविता पढ्छौँ हाम्रो डिजायर र इमोसन फ्युजेज हुन्छ, त्यहाँनिर के हुन्छ त त्यो कवितामा त्यसको डिजायर र इमोसन हुन्छ। त्यो कविताको डिजायर र इमोसन हामी रिडरहरूको चाहिँ डिजायर इमोसन के हुन्छ त फ्युजेज हुन्छ, कम्बिनेसन हुन्छ हैन। तर राइटरले लेखेको कुरा त जहिले पनि त्यही रहन्छ, राइटरको माइन्ड जहिले पनि त्यही रहन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिनिङ दिन्छौँ हामीले, त्यसले त्यहाँनिर के हुन्छ डिजायर र इमोसन फ्युजेज हुन्छ। तर त्यो राइटरको जुन लेखेको कुरा हो त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो त्यही नै रहन्छ, बट इट डजन्ट गेट चेन्ज। त्यसैले राइटरको माइन्ड भनेको, कविको माइन्ड भनेको क्याटालिस्ट हो, कविता भनेको क्याटालिस्ट हो भनेर भनेका छन्। द्याट्स वाइ एज हि सेज एनी आर्ट सुड बी जज्ड अब्जेक्टिभली। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त कुनै पनि आर्ट जज गर्दाखेरि वस्तुगत तरिकाले जज गर्नुपर्छ। भनेको त त्यसमा के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि त इन्डिभिजुअल एफेक्ट हुनु हुँदैन। जस्तो कि मैले कुनै कविता पढेँ, यो मलाई यो कविता मन पर्यो किनभने यो मेरो गाउँको बारेमा लेखाएर रहेछ, त्यो भनेको हाम्रो इन्डिभिजुअल इफेक्ट पर्यो, त्यो एक किसिमको फ्यालेसी भयो त्यहाँनिर, इफेक्टिभ फ्यालेसी भयो त्यहाँनिर। भन्नुको मतलब के हो भने त्यहाँनिर प्रभाव पर्यो, त्यो आफैमा त्यो आर्ट के हो, आफैमा त्यो कविता के हो, आफैमा त्यो कथा के हो, त्यो वास्तवमा भित्र के छ त्यसलाई चाहिँ जजमेन्ट गर्नुपर्छ। अब हामीले त्यहाँनिर मेरो गाउँको बारेमा लेखेको रहेछ भनेर त्यहाँनिर जजमेन्ट गर्नु, त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ खालको चाहिँ जजमेन्ट हुँदैन। कुनै पनि कुरालाई जज गर्दाखेरि अर्थात् इभ्यालुएसन गर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्नुपर्छ, अब्जेक्टिभ भएर गर्नुपर्छ, वस्तुगत भएर गर्नुपर्छ। त्यसमा सब्जेक्टिभ चाहिँ भनौँ न जजमेन्ट राख्नु हुँदैन। त आर्ट इज फर आर्ट सेक, किनभने आर्ट इज फर आर्ट सेक उनको विचारमा के हो भन्दाखेरि इन द भ्युज अफ इलियट आर्ट इज फर आर्ट सेक, कला कलाको लागि हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कला आफैमा सफिसियन्ट हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, त्यसलाई जजमेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड ल्याउनु, कुनै पनि चाहिँ हिस्टोरिकल सेन्समा त्यसलाई डिफाइन गर्नु, त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले अब्जेक्टिभ तरिकाले त्यसले जजमेन्ट गर्दैन। इट सेज द एम अफ क्रिटिसिजम सुड बी टु हेल्प इन अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड इन्जोइङ लिटरेचर। त्यसैले क्रिटिसिजम गर्नुको, समालोचना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै लिटरेचरलाई बुझ्नु र त्यो लिटरेचरलाई आनन्द दिलाउनु हो, लिटरेचरलाई अझ बुझ्न हेल्प गर्नु र लिटरेचरलाई अझ इन्जोय गर्न चाहिँ हेल्प गर्नु हो है समालोचकको उद्देश्य अथवा समालोचनाको उद्देश्य।
भनेर चाहिँ यहाँ टिएस इलियटले भनेका छन्। अ क्रिटिक सुड कन्ट्रोल हिज प्रेजुडिस एन्ड प्र्याङ्क्स। क्रिटिकले के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि समालोचना गर्ने, जसले त्यसलाई कुनै पनि कृतिलाई, कुनै कवितालाई, कुनै कथालाई समालोचना गरिरहेछ उसले आफ्नो प्रेजुडिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि त सपोज म चाहिँ एक किसिमले भन्यो भनेदेखि म चाहिँ पहाडी मुलुकको भएँ अनि मधेसी मुलुकको मान्छेले कुनै कुरा लेखेको छ भन्दाखेरि यो राम्रो लागेन मलाई, किनभने यो मधेसी मुलुकले लेखेको रहेछ भनेर यदि त्यस्तो खालको विचार ममा आयो भने त्यसलाई प्रेजुडिस भन्छन्। हो त्यस्तो खालको विचार, विभेद, रङका आधारमा होइन, जातका आधारमा ल्याइयो भने त्यसले प्रेजुडिस गर्छ है, त्यसले विभेद गर्छ। त्यस्तो खालको विभेद क्रिटिकमा हुनु हुँदैन, हो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। ही सुड जज बिङ अब्जेक्टिभ बिकज आर्ट इज सेल्फ सफिसियन्ट एन्ड इनफ। उनी भन्छन् के भन्दाखेरि त यो आर्ट भनेको, कला भनेको के हो त सफिसियन्ट हो, यो आफैमा पर्याप्त छ, यसलाई हामीले अब्जेक्टिभ भएर जज गर्नुपर्छ, मतलब वस्तुगत भएर त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो राइटरको ब्याकग्राउन्ड के थियो, त्यसमा के घटना घटे, ब्याकग्राउन्डमा के छ, अनि त्यसपछि उसको रिलेसन अरूसँग के थियो, त्यतातिर जाने होइन। त्यो कथाभित्र के छ, त्यो उपन्यासभित्र के छ, कविताभित्र के छ, त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो। यदि बाहिरको कुरा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीले जज गर्न खोज्यौँ भने त्यो वस्तुगत रूपमा त्यो जजमेन्ट हुँदैन र राम्रो जजमेन्ट हुँदैन, त्यसले हामीलाई मिसलिड गर्छ भनेर भन्छन्। रिलेटिङ टु राइटर्स बायोग्राफी कमा हुन्छ यहाँनिर, आउटसाइड कल्चर द ब्याकग्राउन्ड अफ द पोलिटिकल मुभमेन्ट्स विल मिसलिड द जजमेन्ट अफ आर्ट। त्यसले के गर्छ त हामीलाई त्यो आर्ट कस्तो हो, त्यो कला कस्तो हो, त्यो कविता कस्तो हो, त्यो कथा कस्तो हो, त्यो उपन्यास कस्तो हो भन्ने कुरालाई हामी राम्रोसँग त्यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ जब हामीले त्यसलाई बाहिरी चाहिँ कुराहरूले हामीले त्यसलाई के गर्न खोज्छौँ, मूल्याङ्कन गर्न खोज्छौँ। राइटर्सको बायोग्राफी ल्याउने होइन त्यहाँनिर त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, अनि ब्याकग्राउन्ड पोलिटिकल र राजनीतिक सामाजिक ब्याकग्राउन्ड पनि ल्याउने होइन, त्यो आफैमा के छ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने भनेर चाहिँ टिएस इलियटले कुरा गरेका छन्। त यो प्याराग्राफमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि त यो प्याराग्राफमा हामीले चाहिँ क्रिटिक कस्तो हुनुपर्छ, कविले के गर्नुपर्छ, कविको पर्पज के हो भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यस्तै गरी टिएस इलियट गिभ्स हिज क्रिटिकल आउटलुक टु द पास्ट राइटर्स इन हिज डिफ्रेन्ट एसेज। विभिन्न एसेमा उनले चाहिँ विभिन्न राइटरहरूलाई चाहिँ को बारेमा पनि उनले एनालाइसिस गरेका छन्। तपाईहरुलाई यो पोर्सन लामो लाग्यो लेख्नलाई भनेदेखि यो स्लाइडलाई हामीले स्किप गरे पनि हुन्छ, तर बुझ्नुपर्छ किनकि इट्स इम्पोर्टेन्ट थिङ्स, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। लेख्दाखेरि चाहिँ मैले स्किप गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको, किनकि यदि लामो भयो भने, लामो लाग्छ भने तर यो इम्पोर्टेन्ट छ। एट अ पोइन्ट ही सिम्स टु रिजेक्ट द वर्ड्सवर्थ नोसन अफ पोएट्री। अनि उनले पास्टको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि उनले के भन्छ भन्दा वर्ड्सवर्थको जुन पोएट्रीको नोसन छ, उनले पोएट्रीको जुन डिफिनेसन दिएका छन् वर्ड्सवर्थले, त्यो 1798 मा टिएस इलियट गिभ्स हिज क्रिटिकल आउटलुक टु द पास्ट राइटर्स इन हिज डिफ्रेन्ट एसेज। विभिन्न एसेमा उनले चाहिँ पास्ट राइटरहरूको बारेमा चाहिँ समालोचनात्मक एउटा दृष्टिकोण पोखेका छन्। उनले चाहिँ वर्ड्सवर्थको जुन पोएट्रीको डिफिनेसन छ त्यसलाई रिजेक्ट गरेका छन्, रिजेक्ट गरेको जस्तो लाग्छ, तर त्यही कुरा अर्को तरिकाले भनेको वास्तवमा इट सिम्स टु रिजेक्ट द वर्ड्सवर्थ नोसन अफ पोएट्री बट ही हेज नट रिजेक्टेड फुल्ली। होइन, उनको विचारमा पोएट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि त इज नट टर्निङ लुज अफ इमोसन बट एन एस्केप फ्रम इमोसन। अब वर्ड्सवर्थले के भनेका थिए भन्दाखेरि त पोएट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि पोएट्री इज समथिङ द्याट इज पोएट्री इज ओभरफ्लो अफ इमोसन द्याट इज रिकलेक्टेड इन ट्राङ्क्विलिटी भनेर भनेका थिए। मतलब कविता भनेको चाहिँ इमोसन, भावना एकदम को बाढी हो, होइन, भावनाहरूको बाढी हो, इमोसनको बाढी हो। जब त्यो इमोसन चाहिँ शान्त मुद्रामा पोखिन्छ, म अहिले चुप्पो लाएर बसिरहेको शान्त मुद्रामा म अब कपी लिएर बसिरहेको छु, त्यति बेला त्यो इमोसन जब कपीमा पोखिन्छ तब त्यही कविता हो। इमोसन जब भाषाद्वारा पोखिन्छ, इमोसनको बाढी जब शब्दको रूप लिएर कागजमा पोखिन्छ तब त्यही नै कविता हो भनेर चाहिँ वर्ड्सवर्थले भनेका छन्। त त्यसलाई इलियटले के भन्छन् भन्दाखेरि त पोएट्री चाहिँ त्यो इमोसनको रिलिज गर्ने कुरा होइन, पोएट्री भनेको त एस्केप फ्रम इमोसन हो।
इमोसनबाट चाहिँ भाग्नु चाहिँ हो, टाढा भाग्नु हो भनेर भन्छन्। उनले के भनेका त त्यसो भयो भन्दाखेरि ही मिन्स टु से द्याट पोइट्स ह्याभ अ प्रेसेन्स अफ इमोसन, प्रेसर अफ इमोसन। दिज इमोसन्स आर रिलिज्ड थ्रु देयर पोएम्स एन्ड दे ट्राई टु स्केप फ्रम दोज प्रेसर इन माइन्ड। माइन्डमा एक किसिमको प्रेसर हुन्छ, कविमा एक किसिमको इमोसन हुन्छ, त्यो इमोसन के गरौँ भएको हुन्छ। त्यो इमोसन त रिलिज हुनुपर्छ, मान्छेको डर, रिस, अनि त्यसपछि गएर एकदमै खुसीका भावनाहरू, यी सबै कुराहरू त एक किसिमको रिलिज हुनुपर्छ, त्यसले एउटा बाटो पाउनुपर्छ, आउटलेट पाउनुपर्छ। त्यो माइन्डमा जुन प्रेसर हुन्छ एउटा कविको, त्यो प्रेसर इमोसनले भरिएको जुन भावनाहरूले उत्प्रेत भएका कुराहरू हुन्छन्। जब चाहिँ वर्ड्सवर्थले चाहिँ माथि डाँडामा गएर चाहिँ राम्रा फुलहरू देखे, लहलहाउँदा फुलहरू, ड्याफोडिल्सहरू कहाँदेखि कहाँसम्म देखे, अथवा कुनै राम्रो चिजहरू, सिनहरू देख्यो भने त्यो देखेर उनलाई एकदमै उनको भावनाहरूको बाढी चल्यो। जब भावनाको बाढी चल्यो, त्यो घरमा आएर जब उनी कोचमा बसे, जब शान्त मुद्रामा बसे, पलङमा बसे, त्यो कुराको रिफ्लेक्सन भयो र अनि उनले लेख्न थाले होइन हो। त्यसैले उनले कविताको डिफिनेसन पनि यही प्रकारले दिएका हुन्। त त्यो वास्तवमा प्रेसर छ उनलाई, त्यो एउटा इमोसन छ, भरिएको इमोसन छ, त्यो एउटा खुसी छ। अनि त्यो खुसी भएको मान त्यो प्रेसर इमोसनले भरिएको कुरा कागजमा पाउँछन्। अनि कागजमा पोएपछि के भयो त उनी वास्तवमा हुँदाखेरि त्यो इमोसनलाई रिलिज मात्रै गरेको भएन, इमोसनबाट भागेको भयो, किनकि इमोसनलाई राखिरहन सक्दैन, त्यसले त्यसबाट चाहिँ टाढा भागेको भयो। त्यो टाढा भाग्नु इमोसनबाट चाहिँ कविता भनेको त्यो हो भनेर चाहिँ टी.एस. इलियटले यहाँ के गरेका छन् भन्दाखेरि डिफाइन गरेका छन्। इलियट आर्ग्युड द्याट द मेटाफिजिकल पोइट्स ह्याड ग्रेट ट्यालेन्ट इन कम्बाइनिङ डिसिमिलर आइडियाज। अब मेटाफिजिकल पोइटको बारेमा पनि इलियटले कुरा गरेका छन्। दे वर एक्सलेन्ट इन युनिफाइङ देयर सेन्सिबिलिटी। त मेटाफिजिकल पोइटलाई कतिले चाहिँ अब कतिपय क्रिटिक्सहरूले चाहिँ यिनीहरूले डिसिमिलर आइडियाजहरू चाहिँ नचाहिने कुराहरू, दुईटा नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएका हुन्छन्, विभिन्न नचाहिने कुराहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएका हुन्छन्। उनीहरूको कम्पेरिजन भेग हुन्छ। अब उनीहरूको चाहिँ जस्तो कि आफ्नो बिलभेडको तुलना अथवा प्रेमको तुलना केसँग गर्छन् भन्दाखेरि कम्पाससँग गर्छन् होइन। अब त्यो पनि एकदम भेग हो। अब मानिलिउँ जुम्रासँग गर्नु, उपियाँसँग गर्नु, बिलभेडको जुन तुलना यदि त्यसरी गरियो भने के हुन्छ, त्यो भेग हुन्छ। अब मानिलिउँ आफ्नो बिलभेडको तुलना, प्रेमिकाको तुलना, सपोज द्याट केसँग तुलना गरियो भने रोजसँग तुलना गरियो, गुलाबको फुलसँग तुलना गरियो, अथवा चाहिँ चन्द्रमासँग तुलना गरियो, द्याट इज सिमिलर होइन। सिमिलर नभनौँ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त त्यो एडजस्ट हुने खालको हो। त्यो आइडियाज, त्यो दुईवटा इन्टाइटिज, बिलभेड र अनि त्यसपछि चन्द्रमा, त्यो कम्पेरिजन बिट्विन टु इन्टाइटिज इज जस्टिफिएबल होइन। तर अब त्यो कम्पेरिजन पनि अब उपियाँसँग गर्नु, जुम्रासँग गर्नु, त्यहाँबाट गएर त्यो के कम्पाससँग गर्नु, प्रेमलाई त्योसँग तुलना गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो भेग हो। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन भनेर कतिपय क्रिटिकहरूले चाहिँ मेटाफिजिकल ब्यान्डका पोइटहरूलाई चाहिँ आक्षेप लगाउने गर्छन् होइन। तर इलियटले के भन्छन् भन्दाखेरि त प्रशंसा गर्छन् उनीहरूलाई। कसलाई? मेटाफिजिकल पोइटहरूलाई। दे वर एक्सलेन्ट इन युनिफाइङ देयर सेन्सिबिलिटी भन्छन् उनी। त के भन्छन् भन्दाखेरि त उनीहरू जुन सेन्सिबिलिटी छ, जुन उनीहरूले देखेका भावनाहरू छन्, मनका इमोसनका कुराहरू छन्, इमेजिनेसनका कुराहरू छन्, ती कल्पनाका कुराहरू छन्, र विभिन्न डिसिमिलर आइडियाजहरूको जुन तुलना गर्ने र त्यसलाई पस्कन सक्ने जुन खुबी छ, त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने खुबी छ, त्यो एक्सलेन्ट हो भनेर उनी भन्छन्। अब मेरो माइन्डमा अहिले तपाईँहरूलाई मैले पढाइरहेको छु, मेरो माइन्डमा त 1000 कुरा दगुरिरहेको हुनसक्छ। तपाईँको माइन्डमा तपाईँ पढिरहनु भएको छ, तपाईँको माइन्डमा 1000 कुराहरू दगुरिराखेको छ। त्यो 1000 कुराहरू, हरेक कुराहरू पनि त्यो कवितामा एकसाथ बाढी जसरी आउँछ सबै थोक बटुलेर, त्यसै गरी एकसाथ त्यसमा चाहिँ कम्बाइन गर्न सक्नु, त्यसलाई पोख्न सक्नु, त्यसलाई प्रुभ गर्न सक्नु, जुन खुबी छ मेटाफिजिकल पोइटहरूको, त्यसलाई प्रशंसा गरेका छन् इलियटले। अब अर्को कुरा, मिल्टन र जोन ड्राइडेनको बारेमा पनि उनले कुरा गरेका छन्। अनि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि त मिल्टन र जोन ड्राइडेनको चाहिँ पोएट्रीको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रिच छ। उनीहरूको जुन त्यहाँनिर चाहिँ भाषामा जुन शब्दहरू प्रयोग भएको छ, म्यानिपुलेसन अफ द वर्ड छ, जादु, वर्डका मतलब शब्दको जादु छ, त्यो के छ त पर्याप्त छ है। तर तिनीहरूले सोलबाट लेखेका छैनन्, भित्री आत्माबाट लेखेका छैनन् भनेर चाहिँ
टिएस इलियटले समालोचना गरेका छन्। सो नेक्स्ट पोइन्ट, नेक्स्ट प्याराग्राफ। अब अर्को प्याराग्राफमा यहाँनिर अब्जेक्टिभ कोरिलेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ। यो मेन टपिक भयो, अरू यसको डिटेल यहाँ सपोर्टिङ डिटेलहरू छ। एनदर वेल नोन थ्योरी अफ इलियट इज एन अब्जेक्टिभ कोरिलेसन्स। उनले अब्जेक्टिभ कोरिलेसनको सम्बन्धमा उनले आफ्नो चाहिँ एउटा थ्योरी दिएका छन्। त्यो वेल नोन थ्योरी हो, पपुलर थ्योरी छ। ही सेज द्याट टु बी अ गुड आर्ट देयर सुड बी युनिटी बिट्विन अ चेन अफ इभेन्ट्स एन्ड इमोसन। तपाईँहरूलाई जुन बारेमा मैले यो अब्जेक्टिभ कोरिलेसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि त चेन अफ इभेन्ट्स अर्थात् अब्जेक्ट र इमोसनको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि युनिटी हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यो कसरी तपाईँलाई म बुझाउन गइरहेको छु। फर इक्जाम्पल, टिएस इलियट सेज सेक्सपियर्स ह्यामलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलर। अब टिएस इलियटले के भनेका छन् भन्दाखेरि त सेक्सपियरको जुन ह्यामलेट भन्ने नाटक छ यो आर्टिस्टिक फेलर हो, यो आर्टिस्टिक फेलर हो। हुन त ह्यामलेटको नाटकलाई जति आजसम्म कुनै कृतिलाई क्रिटिसाइज गरिएको छैन। सबैभन्दा बढी कुनै कृतिलाई यदि क्रिटिसाइज गरिएको छ, त्यसको बारेमा लेखिएको छ भने त्यो हो ह्यामलेट। सेक्सपियरको ह्यामलेटलाई जति धेरै मान्छेले लेखेको कुनै त्यस्तो कृति छैन। त्यति धेरै पटक धेरैजनाले चाहिँ क्रिटिसाइज गरेको, समालोचना गरेको कृति नै के हो? सेक्सपियरको ह्यामलेट हो। त्यस्तो कृतिलाई टिएस इलियटले आर्टिस्टिक फेलर भनेका छन्। किनभने उनी भन्छन् इट ल्याक्स टु रिप्रेजेन्ट द कोरिलेसन बिट्विन अब्जेक्ट्स, टाइम एन्ड सिचुएसन। उनी भन्छन् यो कृतिमा चाहिँ यो वस्तु अर्थात् चाहिँ घटना, समय र परिस्थितिको जुन एउटा रिलेसन हुनुपर्ने हो, त्यो रिलेसन रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले यो आर्टिस्टिक फेलर हो भनेर भनेका छन्। म तपाईँलाई यो बारेमा अझ बुझाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, ह्यामलेट अ प्रिन्स, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त ह्यामलेट भन्ने नाटकमा ह्यामलेट भन्ने राजकुमार हुन्छ। उसले क्लाउडियस भन्ने अङ्कललाई मार्ने डिसिजन गर्छ। किनभने क्लाउडियसले आफ्नो बाबा राजा हुँदाखेरि क्लाउडियसले के गरेको थियो भन्दाखेरि आफ्नो बाबालाई मारेर अनि ह्यामलेटको आमासँग अर्थात् भाउजूसँग बिहे गरेर क्लाउडियस राजा बने। भाउजूसँग बिहे गरे, आफ्नो दाइलाई चाहिँ मारे। क्लाउडियसले के गरे? आफ्नो दाइलाई मारे र भाउजूसँग बिहे गरे। त्यति बेला ह्यामलेट बाहिर थिए, ह्यामलेट पढ्न गएका थिए। अनि त्यसपछि ह्यामलेट जब आउँछन्, राजकुमार आउँछन्, तब यो कुराहरू प्रुभ हुँदै जान्छ कि क्लाउडियसले मारेको हो भन्ने कुरो प्रुभ हुँदै जान्छ। अनि ह्यामलेट चाहिँ अब जब प्रुभ हुन्छ कि क्लाउडियस अर्थात् काकाले मेरो बाबालाई मारेको प्रुभ भएपछि चाहिँ म क्लाउडियसलाई मार्छु भनेको हुन्छ। कसले? ह्यामलेटले भनेको हुन्छ। त्यसले डिसाइड गरेको हुन्छ। डिसाइड्स टु किल हिज अङ्कल क्लाउडियस आफ्टर इन्स्योरिङ हिज क्राइम अफ किलिङ्स है। हाउएभर इभन आफ्टर नोइङ द फ्याक्ट ही डजन्ट किल हिज अङ्कल, ही डिलेज टेकिङ द एक्सन। भन्नुको मतलब के हो भने उसलाई इन्स्योर हुन्छ, उसलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा हुन्छ, आमाबाट पनि थाहा हुन्छ, आफ्नो साथीबाट पनि थाहा हुन्छ, हरेक कुराबाट प्रुभ हुन्छ कि क्लाउडियसले नै आफ्नो बाबालाई मारेको हो, आफ्नो बुवालाई मारेको हो भन्ने कुरा स्योर भइसक्दाखेरि पनि उसले क्लाउडियसलाई मार्दैन, ह्यामलेटले मार्दैन। मतलब उसले एक्सन लिन ढिलो गर्छ। ही डिलेज टेकिङ द एक्सन। हिज रिभेन्जफुल इमोसन डजन्ट लेट आउट इन टाइम। उसको जुन इमोसन हो, जुन बदला लिने भावना हो ह्यामलेटको, त्यो ठिक टाइममा लेट आउट हुँदैन। जति बेला मार्नुपर्ने थियो त्यति बेला उसले मार्दैन। द चेन अफ एक्सन्स अथवा अब्जेक्ट्स मेक्स द रिडर इन्स्योर द्याट ह्यामलेट सर्टेनली किल्स हिज अङ्कल। अब हामी पढ्ने पाठकहरूलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर यस्तो एक्सनहरू अर्थात् कथाक्रमले यसरी बढिरहेको हुन्छ, घटनाक्रम यसरी बढिरहेको हुन्छ कि ह्यामलेटले मार्छ नै सिद्ध्याउँछ नै, अब क्लाउडियसलाई कुन बेला मार्ने हो अब भनेर हामी पढिरहेका हुन्छौँ। तर उसले त्यो एक्सन लिँदैन, मार्दैन। भन्नुको मतलब के हो त? रिलेसन बिट्विन हिज इमोसन एन्ड द इभेन्ट्स।
इभेन्ट्सले चाहिँ त्यहाँको घटनाक्रमले चाहिँ अब मार्छ कि भनेको छ। अब उसको इमोसन पनि के छ त भन्दाखेरि अब त्यो राजकुमारको पहिलाको इमोसन पनि अब मार्छु सिध्याउँछु क्लाउडियसलाई भन्ने हुन्छ है। तर त्यो कुरा उसले के गर्दैन भन्दाखेरि त एक्सनमा ल्याउँदैन, त्यो गर्दैन। भनेको मतलब ह्यामलेट के अरे यो टिएस इलियटको विचारमा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त ह्यामलेटले क्लाउडियसलाई टाइममै मार्नु पर्थ्यो, किनभने ह्यामलेटसँग त्यो इमोसन, त्यो रिस, त्यो रिभेन्जफुल कुराहरू चाहिँ भरिएर आएको छ। किनकि ह्यामलेट भन्ने नाटकमा त्यो घटनाक्रम त्यस्तो छ कि अब ह्यामलेटले मार्नु पर्थ्यो तर मारेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि घटनाक्रम अनुसार इमोसन रिलिज भएन। ह्यामलेटको इमोसन र त्यो नाटकको घटनाक्रम मिलेन। ह्यामलेटको के मिलेन? ह्यामलेटको इमोसन र त्यो नाटकको घटनाक्रमको ब्यालेन्स मिलेन, कोरिलेसन भएन, म्याच गरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेक्सपियरको ह्यामलेट चाहिँ एउटा आर्टिस्टिक फेलर हो। यसमा वस्तुगत सम्बन्ध, अब्जेक्टिभ कोरिलेसन चाहिँ छैन है। घटनाक्रमसँग समय र जुन सिचुएसन यो कुराहरू मिलेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यो आर्टिस्टिक फेलर भयो भनेर चाहिँ यी टिएस इलियटले क्रिटिसाइज गरेका छन्। सो द रिलेसन बिट्विन हिज इमोसन एन्ड द इभेन्ट्स इन विच वी वेयर बिङ इन्स्योर द्याट ही वुड किल हिम डु नट कोरिलेट अर म्याच। भनेको मतलब के भन्दा अब त्यो ह्यामलेटको जुन इमोसन र इभेन्ट्स के छ त, त्यो घटनाक्रम के गर्छ त मिल्या छैन यहाँनिर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नाटक, ह्यामलेट भन्ने नाटक के हो त आर्टिस्टिक फेलर हो। यसमा घटनाक्रम र इमोसनको कुराहरू कोरिलेट गरेका छैन भनेर यिनी भन्छन्। द्याट्स वाइ इट एज इलियट सेज ल्याक्स अब्जेक्टिभ कोरिलेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी भन्छन् यो यसले चाहिँ अब्जेक्टिभ कोरिलेसन ल्याक गरेको छ, वस्तुगत सहसम्बन्धको कमी छ यसमा भनेर भन्छन्। म एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ, त्यो नेपाली फिल्म हो, त्यसको नाम घाइते हो। अब घाइते फिल्म थुप्रै आयो होला नि, तर एउटा यस्तो फिल्म थियो घाइते भन्ने। त्यो फिल्ममा चाहिँ सुरु करिब आधी घन्टा पछिदेखि नै एउटा यस्तो साउन्ड आउँछ कि त्यो फिल्ममा घाइते 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 भन्छ, यस्तो साउन्ड आउँछ। हिरो घाइते भएको हुन्छ। अब हिरोले एक्सन लिएला, त्यसले चाहिँ बदला लिएला, त्यसले चाहिँ त्यसको गुन्डाहरूलाई फाइट खेल्ला। अब यस्तो फाइट खेल्छ होला, यसका हात पाखुरा चाहिँ ठुला ठुला छन्, अब यस्तो फाइट आउँछ यो फिल्ममा भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई हेर्ने मान्छेलाई। अनि त्यो साउन्ड पनि के छ त भन्दाखेरि के हुन्छ त साउन्डमा भन्दाखेरि घाइते 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 भनेर भने हुन्छ। तर अब चाहिँ यसले फाइट खेल्ला भनौँ खेल्दैन, अब बदला लिएला भनौँ लिँदैन, त्यो फिल्म सिद्धिन्छ। त्यसले बदला लिँदैन, सामान्य घटनामा सिद्धिन्छ फिल्म। त्यसैले त्यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टिभ कोरिलेसन के छ त भन्दाखेरि को ल्याक छ। मतलब हामी इमोटिभ भइसक्यौँ, हामी दर्शकहरू इमोटिभ भइसक्यौँ। अब हिरोले बदला लिन्छ अनि त्यो साउन्डले होइन, चेन अफ इभेन्ट्स, त्यो साउन्ड, त्यो टाइम, त्यो सिचुएसनले भनिसक्यो अब त्यो हिरोले बदला लिन्छ, अब हिरोले चाहिँ मजाले फाइट खेल्छ, अब के नै गर्छ, मार्छ तिनीहरूलाई भनेर चाहिँ यत्रो प्रिपेयर हुन्छ हाम्रो माइन्ड। तर केही पनि गर्दैन, फेरि घाइते 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 भन्छ, फेरि केही गर्दैन। अब चाहिँ के गर्ला है भनौँ, इन्टरभल पछि नै पछि अब केही गर्छ क्या अरे भनेर भन्यो, केही पनि गर्दैन। त्यो पनि के हो त अब्जेक्टिभ कोरिलेटिभ ल्याक छ त्यसमा हामीमा दर्शकमा भएको जुन इमोसन हो, अर्थात् हिरोमा हुनुपर्ने बदलाको भावनाको जुन इमोसन छ र चेन अफ इभेन्ट्स, त्यहाँनिरको जुन एक्सन छ, त्यहाँको घटनाक्रम छ, त्यो म्याच खाँदैन। मतलब त्यसको ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसैले त्यो पनि के छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ कोरिलेसन भएको छैन भनेर हामी बुझ्न पर्छ त्यसरी। ओके, नेक्स्ट। अब अन्तिममा टु सम अप, टिएस इलियट encompasses his criticism dealing in objectivity in judging arts, and he advises to study the past for having historical senses, without which good art may not be born। यो चाहिँ के हो त अन्तिममा हामीले एउटा निचोड दिएको हो, यो चाहिँ कन्क्लुजन हो। द्याट्स अल फर टुडे।